Donc, traditionnellement, à chaque fois, chaque état-major reçoit les premiers honneurs. Et ce qui se fait actuellement, il est accueilli par le commandant des troupes, le commandant Turera. Ils sont actuellement en train de passer la troupe en review, c'est-à-dire une manière de saluer et inspecter la troupe mise à sa disposition pour les défilés. C'est-à-dire ils vont voir comment ils sont habillés, comment ils sont prêts à rendre les honneurs. إذن أعزائي المشاهدين، الآن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أبو بكر عبد الكريم داوود يتفقد وحدات الجيش الوطني التشادي وكل الوحدات العسكرية التي شاركت في هذا العرض بعيد الاستقلال أو بعيد الحرية والديمقراطية، عيد الأول من ديسمبر. هذا هو الفريق أبو بكر عبد الكريم داوود القائد العام للقوات المسلحة يتفقد وحدات الجيش التشادي انطلاقا من هذه العربة التي تمر وسط حشد شعبي وعسكري كبير احتفالا بهذا اليوم ألا وهو الأول من ديسمبر، عيد الحرية والديمقراطية. هذا اليوم الذي نحتفل به اليوم أو نحتفل به الآن ما جاء عن فراغ، بل هناك رجال كرسوا جهودهم ودماءهم من أجل حرية تشاد ومن أجل الاستقلال ومن أجل كرامة الشعب التشادي. بعد أن عانت البلاد ويلات من الظلم والاستبداد والقهر دام لفترة طويلة، وبالتالي قرر هؤلاء الرجال الأشاوس أن يغيروا مجرى السياسة التشادية وأن يغيروا الحياة للأمة التشادية برمتها بعد أن عانوا من الظلم والنظام الدكتاتوري. هؤلاء الرجال قرروا بأن يكونوا سندا لهذا الوطن وسندا لهذا الشعب الأبي، ولقد كان لهم ما أرادوا. كانت انطلاقتهم الأولى شرارة بامينا التي أسسوا فيها هذا التكوين العسكري برجال Voilà l'hymne national tchadien qui vient donc de retentir
exprime déjà et montre que le chef de l'État, le président du Conseil militaire de transition, le général du corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, est déjà sur place et qu'il va passer en revue les troupes qui sont détachées ici à la place de la nation Mahamat Tahir. شكرا زميل توفيل. أعزائي المشاهدين، ما زلنا وإياكم في هذا العرض العسكري. الآن وصول الفريق الأول محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة التشادية، رئيس الجمهورية، يتفقد الوحدات العسكرية المختلفة في هذا العرض، ويلقي التحية والسلام لكل الجنود أو لقادة الجيش المتواجدون هنا في ساحة الأمة. هذا العرض المميز والفريد من نوعه يعطي زخما خاصا فريدا من نوعه، باعتبار أن هذا اليوم يوم مميز للأمة التشادية، لأنه حمل في طياته الكثير ثم الكثير من المعاني والاستدلالات والحقائق. فلذلك الكل هنا بهيج ومبتهج بهذا اليوم الأغر، هذا اليوم الميمون الذي يعتبره التشاديون فرصة سانحة لكل تشادي أبي غيور على وطنه وأمته. Militaire de transition, le général de corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno est accompagné donc du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Abakar Abdelkarim Daoud, pour pouvoir passer en revue donc les troupes, je le disais, qui sont dépêchées ici. Après donc ces passages en revue, il y aura d'abord le dépôt de gerbes de fleurs au monument de mort avant donc le défilé pédestre. J'ai dit défilé pédestre parce que le défilé est juste réservé ce matin aux militaires, aux hommes, mais non pas aux véhicules, pour parler des défilés motorisés, ni aux avions pour parler des défilés aériens. Donc c'est donc un défilé qui serait rien que militaire et pédestre. Mahamat Tahir. شكرا زميل توفيل. أعزائي المشاهدين، تتابعون معنا في هذه الشاشة الفريق الأول، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، القائد العام للقوات المسلحة التشادية ورئيس الجمهورية، برفقة الفريق أبو بكر عبد الكريم داوود، القائد العام للقوات المسلحة، يتفقدون وحدات الجيش التشادي. التحية العسكرية للجيوش قبل أن يصل إلى مقر الاحتفال الذي ينتظره هو وعدد كبير من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي ورؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية والقادة الدينيون، من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والقادة الدينيون في الديانات المسيحية الكاثوليك والقادة الإنجيليين والبروتستانت كذلك. إذن هذه هي ساحة الأمة في انتظار بدء الحفل رسميا الذي يبدأ بوضع إكليل من الزهور
على نصب الجندي المجهول، ومن ثم بدء العرض العسكري المختلف بكل أنواع وحدات الجيش مشاة. إذن هذا العرض العسكري يخلو من العروض الكبيرة كالقوات الجوية وعرض الطائرات ونحو ذلك من العروض السابقة، وكذلك الآليات الحربية الثقيلة التي تمر وتعبر من هنا في السنوات الماضية أو في الاحتفالات السابقة، إلا أن هذا الاحتفال كان مصغرا جدا يتمثل في المشاة فحسب، وبالتالي الجميع يترحم على مشير تشاد الذي فقدته الأمة التشادية إبان دفاعه للوطن في 20 من أبريل المنصرم. C'est le commandant des groupes qui annonce. D'un moment à l'autre, ils vont aller déposer. Immobile. والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالمحاربين القدامى والمراقب العام للجيوش، كل هذه الفئات مجتمعة في هذا الحفل بمختلف عروض وحداتها المختلفة في انطلاقة Général, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous invite pour le dépôt de gerbes aux fleurs au monument aux morts. À vos ordres, général. وها نحن أعزائي المشاهدين تشاهدون الفريق الأول محمد إدريس ديبي نو، رئيس المجلس العسكري الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الوطنية التشادية، يقوم بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندي المجهول ترحما على شهداء البلاد. المجد لشهدائنا الأبطال.
Oui, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, ce geste nous rappelle beaucoup de choses. Ça nous rappelle donc les vrais artisans de cette journée de démocratie et de liberté. Le général donc d'armée 5 étoiles aujourd'hui qui vient de faire ce geste qui nous rappelle donc les personnes qui ont été au four et au moulin de cette journée de démocratie en se rappelant donc du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno et bien d'autres compagnons comme Maldoum Bada Abbas. Ce sont des noms qu'on ne peut pas tous citer et ce sont ceux-là grâce à qui aujourd'hui nous vivons cette ère de démocratie et l'hymne national retentit donc sur l'âme de ceux-là. Nous disons en même temps que Dieu puisse accueillir leur âme dans son royaume, car ce sont eux les vrais artisans, les hommes au four et au moulin de cette liberté que nous aspirons aujourd'hui. Mon général, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande l'autorisation pour la mise en place préparatoire de défilé. À vos ordres, général. Musique! Nous avons l'étendard comme symbole qui représente la patrie. Il est composé de 3 couleurs, bleu, or, rouge. Le bleu représente l'hydrographie de notre chère patrie. Gardez! Le jaune couleur, le désert, la grandeur de notre territoire national. Le rouge qui signifie le sang versé en sacrifice pour la défense de notre patrie. Et ce qui se fait tous les jours pour la mise en place préparatoire de défilé en colonne par 12. Notre chère patrie. De gauche, prenez votre distance à partir du premier jalonneur. Voilà. Après l'étendard, c'est la musique qui suit. 20 pas. La musique Je militaire. dis 20 pas. En commençant par la partie musique de tête. Nous avons la musique de la garde nationale du Tchad et la musique de l'état-major général des armées qui vont agrémenter ces cérémonies. Donc, mon capitaine a dû dire qu'après donc, le dépôt du gel de fleurs, il y a encore ce moment solennel que le public attend le passage des militaires, parce que c'est un moment très attendu et vous savez, le seul moment où l'armée vraiment trouve le plaisir de se retrouver au milieu de ses concitoyens. Là, on voit dans de très belles tenues, on voit ici en ville, mais le reste du temps, je pense que vous êtes sur les théâtres d'opération. Et comme le Tchad s'est engagé pour la cause de l'humanité tout entière, au Mali, au Niger, un peu partout, c'est donc un moment tant attendu pour vous. Et c'est un moment exceptionnel et très significatif, n'est-ce pas, mon capitaine? Centre d'instruction ou par des grandes écoles de formation, ils vont se rappeler. Parce que à chaque fois, dès que vous êtes entré pour la formation, donc on vous apprend pour vous faire résister, on vous apprend comment entonner les chansons. On a besoin de différentes chansons qu'on entonne pendant les formations, que ce soit en notre patois, que ce soit des chansons typiquement tchadiennes, typiquement. Donc nous avons réadapté cela à notre formation pour que chacun d'entre nous qui est en pleine formation se sente vraiment chez lui. Vous avez réadapté pour mettre au pas le défilé, Bien sûr. Donc Mama Tahir, le défilé a déjà commencé avec les gardes. C'est donc mon capitaine, c'est quel service qui passe? Ça c'est la musique de l'état-major général des armées. Ils sont habillés en gandoura et vous avez le tambour-major, c'est-à-dire celui qui est en train de jouer la canne. Il s'appelle tambour-major. Donc ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas du hasard, c'est-à-dire il a pris ça à longtemps, mais quand il fait le mouvement, c'est-à-dire ça suit le rythme de musique. On ne peut pas parler du hasard du moment où pendant quelques jours on a vu ces hommes répéter ici mon capitaine. On
Il est formé pour ça, À chaque fois, vous avez le mouvement des bras sur le rythme de musique. Donc, vous savez, c'est lui actuellement le chef. Voilà, il donne, vous avez l'ordre, ils vont s'arrêter. Et vous voyez, c'est des gestes, c'est des langages gestuels. Et ils comprennent si facilement. Oui. بهذا الأسلوب وبالتالي du 31e anniversaire de la journée de la liberté et de la démocratie, le 5e bureau d'état-major général des armées, par ma modeste personne, sollicite votre pré-autorisation pour un tant soit peu essayer de faire le commentaire de cette prise d'armes. 1er décembre 1er décembre 2021, nous célébrons aujourd'hui la journée de la liberté et de la démocratie chèrement acquise. Cette journée, il faut la sauvegarder en tout lieu et à tout moment. C'est le rôle principal de notre outil de défense commun, les forces armées et de sécurité, qui manifestent cette journée par cette prise d'armes. Pour jouer ce rôle de premier ordre, les forces armées et de sécurité ne sont pas restées statiques. Elles sont dynamiques dans le vrai sens grec du terme, c'est-à-dire puissant, efficace. Et cette puissance et cette efficacité ne s'obtiennent pour nous, forces de défense et de sécurité, que par la formation, l'entraînement et l'innovation eu égard aux différentes nouvelles formes de menaces. Sur le plan sanitaire, la direction de la santé militaire, à travers l'hôpital militaire d'instruction, est aux premières loges de lutte contre le Covid-19, pandémie du siècle. Vous dites la nébuleuse secte Boko Haram et le terrorisme international, la division des groupements spéciaux antiterroristes affûte ses armes. Un élément consistant vient de rentrer d'une formation spéciale. Sécurité alimentaire. La Direction générale du génie militaire, à travers son groupement de production agricole, doté de moyens mécaniques modernes, est mise en œuvre dans différents sites agricoles pour notre autosuffisance alimentaire. La délinquance et le grand banditisme, les forces armées de sécurité disposent maintenant d'un corps de police judiciaire. Sa mission est celle de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en chercher les acteurs en vue de les mettre à la disposition des institutions judiciaires de notre pays. Bref, mon général, tout est mis en œuvre par notre hiérarchie afin
afin que la quiétude du peuple tchadien, le grand peuple tchadien, ne soit troublée. Entente alliée, main. Cordée, main. À votre chef de file, cachez-vous. Terminé. Portez, armes pour le défilé. En colonne par 12. Guide à gauche. Prenez votre distance à partir du premier jalonneur. Distance entre les détachements. 20 pas. En commençant par la batterie de musique de tête. En avant. Marche. Militaire de l'état-major général des armées, dans sa grande tenue de parade. C'est le maître à tambour qui vient d'effectuer avec aisance. Elle veut avec le contact de son La musique militaire, elle est mise en place après l'indépendance, précisément en 1962. Elle a pour rôle l'animation des cérémonies militaires lors des grandes fêtes comme celle-ci. Elle rend également les honneurs au chef d'État, agrémente les cérémonies militaires et même civiles. En fait, la musique militaire constitue l'âme d'un pays. Elle est appelée, lors de son exécution, à élever les intérêts psychologiques d'une nation. Elle fait de ce fait naître le sentiment, le courage, la bravoure, voire la fierté d'un peuple. C'est toujours la musique qui continue, le détachement de la musique militaire. Vous savez, on a au sein de l'état-major général des armées une musique. Au niveau de l'état-major de l'armée de terre, également une musique. Voyez-vous, et au niveau de la garde
nationale et nomade du Tchad. Il y a également la famille et une musique. Cela permettra de temps en temps dans ces différents corps, s'il y a des cérémonies à leur niveau, ils peuvent gérer la situation. Voilà la troisième composante de la musique militaire, celle de la garde nomade, la garde nationale et nomade du Tchad. Après la musique, les détachements de différentes unités vont se succéder. Mais auparavant, on a l'étendard. L'étendard ou le drapeau est un symbole qui représente la patrie. Ce drapeau est composé de trois coloris. Nous avons le bleu, l'or et le rouge. Le bleu représente l'hydrographie de notre chère patrie. L'or, c'est le désert, la grandeur de notre territoire national. Et enfin le rouge. Le rouge signifie le sang versé en sacrifice pour la défense de notre patrie. Ainsi donc, après l'étendard, vous avez le groupement des écoles militaires interarmées. Le groupement militaire interarmé sert à former les élèves officiers recrutés par voie de concours. Il forme également les sous-officiers, ainsi que les élèves issus des écoles de formation professionnelle, notamment l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, l'NTP, École nationale des travaux publics, etc., etc. Elle assure aussi, enfin, le recyclage des commandants de différentes unités. Sa devise est formée pour servir. Le groupement des écoles militaires interarmées a à son sein l'école des enfants de troupe. Les enfants de troupe que nous aurons
l'occasion de visualiser tout à l'heure. Au niveau du génie, il y a aussi une innovation. On vient d'ouvrir l'école d'application et de perfectionnement. Après le groupement des écoles militaires interarmées, nous avons le passage du détachement de la Direction générale de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale, en quelques mots, est une arme et un service. Elle est arme parce que la gendarmerie participe à la défense du territoire, car en temps de guerre, elle est mise automatiquement à la disposition du chef d'état-major général des armées. Service également, quand elle est mise à la disposition des autorités judiciaires, elle participe également au maintien de l'ordre public. Quand vous vous rapprochez d'un gendarme, vous allez observer sur son macaron, l'insigne de béret, il y a le lion et la balance. Le lion et la balance représentent la force de la loi. Si vous remarquez bien, l'armée, depuis longtemps, a adopté ce qu'on appelle communément politique genre. Vous remarquerez au sein de ces détachements des femmes gendarmes. Quelque part, on les appelle des gendarmettes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est des gendarmettes. Bon, bref. Et puis, entre-temps, nos vieux parents disaient, gendarme a fait pour la nuit, batan mani sarara. Après la direction de la gendarmerie nationale, l'état-major, ça c'est l'état-major. Donc, après la gendarmerie, nous avons le quartier général. Le quartier général est un service qui est chargé d'assurer la sécurité au sein des casernes et dans les casernes. Elle assure également la sécurité des militaires, rend en même temps les honneurs et organise les cérémonies militaires, comme celle-là, quartier général de l'état-major général des armées, qui l'a organisée. Avant l'arrivée du
détachement de l'état-major de l'armée de terre, je voudrais vous faire remarquer deux choses. Voyez-vous, quand le détachement arrive au niveau du mât du drapeau, il s'opère spontanément un éclatement à gauche et à droite. Ça, c'est la première remarque. La seconde, vous allez constater tout à l'heure, celle-là est vers la fin. Voyez-vous, le soldat, quand il est en train de marcher, comment on appelle cette marche? Cette marche a un nom technique. On appelle ça le pas de loi. Loi, L', oie, oiseau, O-I-E. Pas de loi. Différent des pattes d'oie. Et nous arrivons au détachement de l'état-major de l'armée de terre. L'armée de terre a comme mission, comme les autres d'ailleurs, la défense de l'intégrité territoriale contre toute agression extérieure visant à déstabiliser le pays ou ses institutions. C'est ce qu'on appelle aussi la mission régalienne. Continue le détachement qui sera suivi du personnel de l'armée de l'air. Mais ils sont quand même avec nous ici à terre. L'armée de l'air, sa mission, c'est la défense de l'espace aérien du territoire national. Elle participe au transport de personnes et de biens à la demande des autres ministères et effectue également des missions humanitaires. Elle est composée des aviateurs et de fusiliers de l'air, les commandos fusiliers de l'air. Ceux-là assurent la sécurité de la base. Les aviateurs, ce sont les navigants, les pilotes et les non-navigants qui s'occupent de l'entretien mécanique de l'aéronef au sol. Dernièrement, si vous suivez l'actualité nationale, nous venons d'inaugurer une deuxième base aérienne. C'est la base d'Abéché. Et l'armée de terre, l'armée de l'air tchadienne dispose d'un certain nombre d'aéronefs, transport personnel, transport véhicule, des avions de chasse, des avions de combat, bref, toute une panoplie des aéronefs qui assurent la défense, l'intégrité de notre République.
après le détachement de l'armée de terre, de l'armée de l'air, permettez-moi de vous demander de descendre quand même à terre. L'air est déjà parti. Nous assistons au passage du détachement de la direction générale du génie militaire. La direction générale du génie militaire est un organisme technique de l'armée nationale tchadienne. C'est une arme et également en service. Elle a 6 composantes opérationnelles et une composante de soutien ou de service. La direction générale de la gendarmerie du génie militaire a comme mission l'aide au déploiement sur le terrain de combat évidemment. Elle aide à la mobilité et la contre-mobilité opérationnelle. Le génie contribue également au déminage opérationnel et humanitaire. Elle assure en outre la sécurité incendie des installations militaires et contribue à la sécurité civile. Le génie gère également le domaine des patrimoines de défense, construit et maintient les infrastructures de la défense. Et enfin son rôle, un des plus importants, c'est la contribution au développement socio-économique du pays à travers ses activités agricoles. Ainsi donc, après le passage du détachement de la direction générale du génie militaire, suivant la direction générale des services de sécurité et des institutions de l'État. La DGCE, comme son nom l'indique, assure la sécurité des institutions de l'État et participe à la défense de la patrie. Elle assure également la sécurité des hautes personnalités
forces nationales ou à mission dans notre pays. Après la DGCIE, nous assistons au passage de la division du groupement spécial antiterroriste, communément connu sous le vocable de PECI. Le groupement PECI antiterroriste a pour but de préserver la paix et d'instaurer la stabilité au Tchad et éventuellement dans les sous-régions. Sa mission primordiale est d'assurer la sécurité des institutions de la République, la défense, l'intégrité territoriale. Elle contrecarre toute action qui nuit à la vie des personnes et de leurs biens. Elle combat toute personne qui sème la terreur et la désolation sur les paisibles citoyens. Elle traque même les narcotrafiquants et les djihadistes où qu'ils se trouvent. De flottement, on dirait. Peut-être on va changer un peu d'air musical, peut-être. Parce que là, on a même changé, c'est la musique de la GNT qui a pris le relais. Alors, les standards de la garde nationale et nomade du Tchad. C'est de ce détachement qu'il s'agit. La garde nationale nomade du Tchad est un corps spécifique
mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire. Elle a pour rôle la sécurité des édifices publics et la protection des autorités administratives. Elle a en outre la mission de la protection et la sécurité des transhumances. Mais en temps de guerre, s'il vous plaît, en temps de guerre, elle est mise automatiquement à la disposition du chef d'état-major général des armées pour emploi. Voyez-vous, on a dit tout à l'heure que la garde nomade, la garde nationale et nomade autant pour moi, est un corps spécifique qui est mis à la disposition du ministère de l'administration du territoire. Corps spécifique, voyez-vous, il y a une partie de la GNT qui vient de passer, et il y a une seconde partie, une spécificité dans les tenues. Le premier passé dispose de treillis communs. Celle qui va passer tout à l'heure, en ce net moment devant vous, a une tenue spécifique en rapport avec cette mission opérationnelle. Généralement, les nomades utilisent pour leur mobilité, leur transport, des dromadaires ou des chevaux. Parce qu'ils opèrent dans des zones arides. Raison pour laquelle cette tenue est compatible avec leur mission. Pantalon noir, un gandoura blanc, un ceinturon genre cadamoule rouge et un cadamoule à la tête, un sèche. Donc après la GNT, nous avons le détachement du groupement d'intervention de la police nationale. C'est juste un détachement, mais en gros, la police nationale a pour mission la sécurité intérieure, le maintien de l'ordre, la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays. Elle relève du ministère de la sécurité publique. Et elle est aussi, il faut le noter, auxiliaire de la justice.
brigade mobile d'intervention de la police. Nous continuons dans la même lancée. Cette fois-ci, tenez-vous bien. Le dernier né de la composante des forces armées et de sécurité. Il s'agit du corps de la police judiciaire. Le corps de la police judiciaire est doté d'une coordination générale placée sous l'autorité exclusive du garde des Sceaux, ministre de la Justice, chargé des droits humains. La coordination de la police judiciaire est l'organe d'exécution, de coordination, de suivi des directions techniques et les structures de gestion du corps, essentiellement composées des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire issus des rangs de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Leur mission est de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves, d'en rechercher les auteurs pour les mettre à la disposition des autorités judiciaires. Aussi, elle assure le respect des lois, le règlement et le maintien de l'ordre. Les officiers agents de la police judiciaire sont identifiables par leur tenue spécifique. Ils portent des brassards de couleur rouge avec au centre une balance noire au-dessus de laquelle la mention police judiciaire en noir et un numéro au-dessus. Après la coordination de la police judiciaire, nous arrivons à la brigade mobile de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement, communément appelée eau et forêt. Cette brigade est chargée de la protection de l'environnement, la conservation des ressources halieutiques, la faune et la flore. Elle relève ainsi donc du ministère de l'Environnement et de Pêche. Nous maintenons et soutenons le rythme. Prenez votre temps en patience, vous allez découvrir toujours et toujours des belles choses avec les forces armées et de défense. Ainsi donc, après les eaux et forêts, comme on dit communément, on passe à la direction générale de la douane, direction de la douane. La douane, coiffée ici d'un béret
le ciel, et rapprochant un peu du béret de l'armée de l'air, bien habillés, c'est tous des commandos avec des cordelettes rouges que vous voyez. Donc la douane est une unité paramilitaire. Sa mission, c'est la répression systématique de la fraude. Fraude, là, on réprime. Fraude, c'est pas normal, on réprime. Si c'est normal, là, on n'appelle pas fraude. Il contrôle aussi des marchandises à l'entrée et à la sortie du pays. C'est à l'entrée, mais là, quelquefois à l'intérieur du pays même là, ils se lisent, c'est pas bon, faut leur dire ça. Donc la douane dépend du ministère des Finances. Là, je leur cuisine, ils vont régler ça là-bas. Donc, après nos amis de la douane, je n'ai pas dit Bobobo, qu'il m'excuse, nos amis de la douane, donc, après c'est la municipalité, la police municipale. La police municipale est chargée d'assurer la sécurité des marchés et tout ce qui est lié à la voirie. Elle dépend directement du maire de la ville. Elle a en outre comme mission, dans la limite du périmètre urbain de la ville, le respect des lois et règlements, le maintien de l'ordre, la sécurité publique. Elle assure aussi la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoyage, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements ou des poubelles, comme on dit, la démolition ou la réparation des édifices qui menacent de tomber en ruine. Quelque part, si la tranquillité publique est perturbée, elle agit également. Elle contrôle aussi la conformité des produits consommables exposés à la vente. Voilà en gros ce qu'on peut dire de la police municipale. Ils sont de la mairie centrale. Hein. La gare de Hana mairie, la mairie. À la fin.
remarques. Je vous avais dit tout à l'heure 2 remarques concernant l'éclatement des détachements. On a parlé aussi du pas de loi. Tout à l'heure, on va passer à un autre air musical. C'est là où ma deuxième remarque. Voilà, je vois déjà. Voilà, on attaque un autre air, autre temps, autre air, autre musique. C'est là où le pas de loi dont je vous ai parlé n'a pas sa place ici. Vous allez avoir une marche militaire classique. Cette marche, les enfants de troupes du Tchad qui vont vous la démontrer. Ce que vous voyez passer devant vous, on les appelle des enfants de troupes. C'est des élèves qui sont dans une école militaire préparatoire. Ils rentrent dans cette école, ces enfants, à l'âge d'au moins 12 ans. La particularité de cette école, c'est qu'on nous dispense, en dehors des cours d'enseignement généraux, l'instruction militaire. C'est l'avenir du pays. Et on pense à l'avenir, mais n'oubliez pas le passé. Et voilà, nos papas, nos grands frères, les anciens combattants qui ont fait leur temps, qui passent, qui marchent gaillardement. Applaudissez-les, applaudissez les papas. Vive les anciens combattants. Après le détachement, nous allons assister certainement à quelques démonstrations peut-être des self-défense ou close combat des agents du groupement militaire, du groupement mobile, s'il vous plaît, groupement mobile d'intervention de la police. Voilà. Self-défense. Mission oblige. Il faut apprendre à se défendre, à se contrôler. C'est ce que le groupement mobile d'intervention de la police est en train de démontrer en ce moment devant les hautes autorités. Voilà. Agression de la police, on en a vu. Mais on est conscient, c'est normal que le groupement mobile d'intervention de la police sont en train de nous démontrer comment neutraliser ou comment, c'est-à-dire neutraliser un brigand, un voyou, un semeur de troubles.
Donc c'est des démonstrations qu'ils le font à tout moment pour pouvoir nous avons devant nous justement renforcer leur capacité les éléments en intervention. mobiles d'intervention de la police qui sont en train de faire des démonstrations. Des arts martiaux, c'est bien beau, mais comme nous ne trompons pas ici, il faut que ce soit la même chose dans les quartiers avec les bandits. Nous comptons sur vous, la police. Ne nous trompez pas ici, hein, au quartier là. Au quartier là, il faut appliquer ça. Parce que les Colombiens là, on ne peut pas, hein. Faites un effort, ne nous trompez pas. Merci. Le commentaire du quartier général de l'état-major général. Voilà, on continue avec la démonstration. Oh, quel bel spectacle. Quel bel spectacle. Faut avoir les muscles et le ventre, hein. Voilà. Oh, bravo. Bravo, bravo. Pratiquement, tout est bien. Musique qui finit bien. Voilà, Mamat Tahir, tout se précise ici pour la fin et le général d'armée qui salue tous les membres du conseil militaire de transition. Tout est fini ici, tout est bien qui finit bien avec le départ du président du conseil militaire de transition qui donc quitte le lieu ici, la place de la nation. Là. Nous allons donc essayer de voir si nos amis du studio sont en place. Adoum Abdelkader et Tidjani, une fois de plus, merci pour votre patience et vous avez donc l'antenne. إذا المشاهدين الكرام كما تابعتم معنا هنا في ساحة الأمة انتهى الحفل وها نحن نعرض لكم بعض وقائع احتفالات ساحة الأمة التي شهدت هذا الاحتفال بهذا اليوم. فالشكر موصول لكل الفنيين ولكل العاملين في الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري وكذلك لكل الشاديين بهذا الذكرى العطرة وهذا اليوم الميمون. نهنئكم جميعا وما نقول لكم إلا أن نلتقيكم في وقت لاحق لنترك المجال للزملاء في الاستديو تجاني مصطفى وعادم عبد القادر ليحييكم ببقية برامج تلفزيون تشاد وكل عام وأنتم بخير.